ಬೇಪಾರಿ ಸಮಾಜದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಉದ್ಘಾಟನೆ. ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಪಟ್ಟಣದ ಬೇಪಾರಿ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಪಾರಿ ಸಮಾಜದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಉದ್ಘಾಟನೆ. ಹೌದು, ವಾಯುವ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ದೆಹಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರಾದ ಗಣೇಶ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಮಂಜೂರಾದ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಪಟ್ಟಣದ ಬೇಪಾರಿ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಬೇಪಾರಿ ಸಮಾಜದ ಸಮುದಾಯ ಭವನವನ್ನು ಶಾಸಕರಾದ ಗಣೇಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ನಂತರ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಪುರಸಭೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಬೇಪಾರಿ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರಾದ ಇರ್ಫಾನ್ ಬೇಪಾರಿ ಅವರು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ರಾಮ ಮಾನೆ, ಅನಿಲ್ ಮಾನೆ, ಗುಲಾಬ್ ಹುಸೇನ್ ಬಾಗ್ವಾನ್, ವಿನೋದ ಮಾಳ್ಗೆ, ಪ್ರಭಾಕರ್ ಗೋರೆ ಹಾಗೂ ಬೇಪಾರಿ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು, ಮಸ್ಜಿದ್ ಬೇಪಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂತಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि चिक्कोड़ी के गवर्नमेंट के हिसाब से जितना सोचा था उतना हमारे मेरे साहब जी प्रकाश ने बहुत मुश्किल से किया। हमारी तकदीर है, चिक्कोड़ी वालों की नसीब है, तकदीर है जो हमें ऐसा एक एमएलए मिला। हमें इतना तो क्या, हमें गॉड का भी थैंक्स करते हैं कि हमारे गांव का ऐसा है कि ये हमें इनका बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं। साथ ही साथ खास ही बात, छोटे समाज से लेकर बड़े समाज, हर समाज की खास कर ध्यान रखने वाले ये हमारे अड्डे वही तो अपने आज माइनॉरिटी के लिए, मुसलमानों के लिए बहुत कुछ क्या, माइनॉरिटी के अंदर एक बेपारी समाज था जो मौत में नहीं आया करता था। आज बेपारी समाज पर इतना बड़ा एहसान किया साहब ने। हमको एक बेपारी समाज के प्रति से एक उपाध्यक्ष के तौर पर एक सब दिया और साथ ही बात क्या है, हम आज तक जो बने हैं सर्वविज्ञान में बने, आज हमारे आधार के अंदर एक समुदाय भवन हमें महल से ज्यादा है। आज ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। हमारे छोटे मोटे काम होते हैं, जब भी इसके अंदर काम होता है तब गणेश का नाम होता है। इस तरह से मैं पूरे समाज के जानिब से, पूरे गांव के जानिब से, हमारे समाज पर जो इन्होंने उपकार किया, आज मैं उनका तहे दिल से शुक्र अदा करते हुए बच्चों को भी लगाए तो पूरा जिंदगी भर चेंज हो। वो लोग कहाँ से कहाँ भेज जा रहे, तो हमारा बेपार समाज का है पास है। और पीछे भी आगे मैं बेपार साहब अपनी गुजर को हमने एक स्लाटर हाउस बना करके कितना को स्लाटर हाउस बना करके विद्यार्थी 3 लाख वाले 25 साल के महिला के 25 साल के महिला में छेड़ना तो नहीं स्लाटर हाउस का तो स्लाटर हाउस सामने हो जुदा है उसमें टूट देते हैं। इसका स्लाटर हाउस होने चाहिए, बाद में काम तो किया नहीं जरूर इधर से है स्लाटर हाउस ये क्या। हाँ, 25 साल के पीछे इधर बढ़ाए लोग कभी क्या फर्क नहीं आता था। पैसे अभी गणेश प्रकाश जो पैसे आते थे तभी इतना पैसे नहीं जब मिली थी तभी उस टाइम में, और उस टाइम में हमारा ताकत प्रकार हम काम करते हैं। लेकिन तुम्हें खुद दिल से चेत बना के एक मकसद रखना चाहिए। आज देश का है, हमें क्या है, दूसरे के बच्चे कैसे, हमारे बच्चे का है। हमारे बच्चों को भी करने को करना में कहा कि अच्छा डॉक्टर इंजीनियर बनाने का उनके है। ये होना के लोग बात करने वाले क्या सकता लोग कमे है, क्या कमे, जितना डालते हैं उतना पेट भी बसते होगा। और जो घर में क्या तो मुश्किल ताजदारी करनी पड़ गई तो रात को हो रहा है, उसके बाद तो गैस से पैसे लेकर नहीं करना। रोज तुम्हें 1000 900 रुपये
कुछ भी नहीं, थोड़ा अभी भगवान के दिमाग से एक से बंदे आते हैं, सरकार से लोना मिलते हैं, लोन ले लो, एक वर्ष को 10-12 पीछे जो है तो कितना समझ नहीं, और 6 जगह का ये लोग इसमें से भागना करते हो। पहला तुम्हारे को बंद करने वाले हमारा मकसद क्या है, हमारे बच्चे को भी उसमें लाओ। हमारे सबसे पहले जो काम हुआ है अभी तक, पहला 20 लाख रुपए नीचे पांडेश्वरी को, बाद में पूरा नीचे को 25 लाख रुपए, ये हमारे एमएलए साहब और हमारे एमएलसी साहब इनके बदौलत हुआ है काम, मैं अभी तक बता रहा हूँ। आज तक हमारे व्यापारी समाज को जो भी काम हुआ है अभी तक कोई नहीं किया था। ये आपका बहुत बड़ा धन्यवाद बोलते हैं हमारे व्यापारी समाज का। ये काम पहले क्या था, ये सब मतलब कि सब ये था, ये झगड़ा था पूरा है। अभी क्या है, हमें बहुत रिक्वेस्ट करके चाचा महीने को जाओ हमारे धर्मशाला मिले, ಸೌಕರ್ಯ ಮೇಲೆ ಸೌಕರ್ಯ ಏನಿದೆ ನಾವು ಮನೆಯಾಗ ಈಗ ಯಾವ್ದು ಭವನ ಎಲ್ಲ ಊರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸುಧಾರಿಸಿದಾಗ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವಾಗಿ ಆಯ್ತು ಬಾ ಈಗ ಆಗತ್ತು ಅಂತ 2 ದಿವಸ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, 2 ದಿವಸ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮನೆ आड़े हमें चर्चा में क्लियर करने की जगह है हमारे पास में। जो पेपर्स कार्ड को देने का सौगात देने में उसी दिन में 20 लाख रुपए शक्कर का पड़ेगा, बस वो 20 लाख रुपए तो चारों का पिंचिंग के को 25 लाख रुपए दोनों को लेते हैं, और चारों है वाले कि 25 लाख रुपए पिंचिंग को दिया सकते। बस कल परसों के फंक्शन में अपना सौगात परसों ओपनिंग कर लेना है। 2 महीने फंक्शन है, ये व्यापारी क्या साइड में जवाब ओपनिंग ಮಾಡೋದು क्या साइड ಅನ್ನ ಹಾಗೆ ಸಮಯ ಇರ್ತದೆ, ಓಪನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು बाकी का जुमा का बैठ में उनका आप लोग को बोले उनका क्या काम करने हैं बोला को देगा, और कहीं सब लोग आपको ओपनिंग करने का विचार करें। अन्ना क्या है, आज तुम्हारे आशीर्वाद से सब काम वैसा है, और ऊपर में एक फ्लोर बना और ये नीचे का पूरा कंपाउंड, और तुम्हारे आशीर्वाद से जो होने वाला, और एक बार हमारे पूरे जमात तरफ से गणेश अन्ना और प्रकाश अन्ना उनके का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे समाज को, हमारा गायकवाड़ समाज को एक उपाध्याय शुरू करा दे, जो तुम्हें नहीं करते थे तो बुरा लगता हमारे समाज में पहले इसका पूरे जमात की तरफ से, पूरे व्यापारी समाज की तरफ से आपका मैं पहले से शुक्रिया अदा करते हैं। और आने वाले दिनों में अन्ना अभी काम आए हमारे को, अभी हमारा एक सबसे बड़ा मसला है, हमारे एक सॉफ्टवेयर का हमारा मसला है, हमें तुम्हारा भी नहीं दिन भर बोल रहे सॉफ्टवेयर भी बोले हमें करो दिन भर को तुम्हारे मिलजुल के अंदर सरकार के मिलजुल के अंदर हमारा एक सॉफ्टवेयर का इंतजाम कर दो। हमारे लोगों या बहुत में तकलीफ लोगों को हमारे धंधे की वजह से किसी तकलीफ नहीं होना होगी, तुम्हारे अपने रिक्वेस्ट करेंगे अपना काम लिए 5 किलोमीटर दूर अपना जागा हुआ वहाँ जाको आराम से हमारा अदा करते हैं। यहाँ बहुत में करके लोगों को तकलीफ होगा, बात सही वो एक तकलीफ हो जाए, हमने जरा बाहर काम में तुम्हारे पेड़े कर देना हमें वहाँ जाकर हमने हमारे लोग आराम से जगह कर सकते। और अपना जी बस ಪ್ರಕಾಶನ ಹುಡುಗಿರಿ ನಾನಾಗಲಿ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜ ಸಣ್ಣದ ದೊಡ್ಡದ ಭಾಳ ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಂತ ಪ್ರೀತಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನ ತಾನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಗ್ಗ ನಮ್ಮ ಮುಜಾವರ ಕಗ್ಗದರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂದರ್ಭದಾಗ ನಾ ಅತ್ಯಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಭಾಳ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಈ ಕಟ್ಟಡ ಯಾಕಂದ್ರು ಭಾಳ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಿದರು. ಇವತ್ತ ರಾಮಮಣಿಯವರು ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಾಗ ಈ ಜಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆದ್ಮೇಲೆ 25 ವರ್ಷ ಇತ್ತು. 25 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದೇನು ಜಾಗ ಇತ್ತು ಆ ಜಾಗವನ್ನ ಚಲೋ ಅಂತ ಈ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮಾಡಿ ಈ ಹುಡುಗರು ನಾಳೆ ಭವಿಷ್ಯದಾಗ ಮದುವೆ ಆಗಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಲಿ ಏನು ನಾಳೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಜಾಗ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರೇ ಸ್ವಾಗತ ಒಳಗ ಒಂದು ಜಾಗ ಕೂಡ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದರು. ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೊಂದು ನಾಳೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಖರಾಬ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೇನು ಅಂತ ಬೇಕು ಅದರ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಟ್ಟಲು ಕೂಡ
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಇನ್ನೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮೀಟಿಂಗ್ ಈಗಿನ ಒಂದು ತರ ಅದರ ಒಂದು ಜಾಗ ಕಟ್ಟಡ ಕೂಡ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಸಂದರ್ಭನ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ರಾಮಾಯಣ ಹೇಳಿದ್ರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾವು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗೆ ಆಗಲಿ 1 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಾಗ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಲಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಗಲಿ ಸತೀಶನಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಮುಂದಿನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೋಡಿನ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರಿಗೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ನಿಂತಿದ್ದವು. ಇವ್ರ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಶುರು ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಗ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ನಾಳೆ ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಲಿ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಲಿ, ನಾಳೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಗಲಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ನಾಳೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ರಾಮಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ 50% 70% ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಹುಡುಗರು ಯಾವಾಗ ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಯಾವಾಗ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವರು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ನಿಜವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಪ್ರಕಾಶನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ವು. ತಮ್ಮ ಗುರುತಿದ್ದೀಗ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗ್ ಈಗಿನ GTDC ಕಾಲೇಜ್ ಕಟ್ಟಿದ್ವು. ಸುಮಾರು 15 ಎಕರ್ದಾಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಈಗಾಗಲೇ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಈಗಾಗಲೇ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು. ನಮಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಹುಡುಗರಿಗೆ ನಾಳೆ ಮುಂದಿನ ಸರ್ತಿ 2026 ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಇದನ್ನ ತಲೆಗೆ ಈ ಭಾಗ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿಯವರ ನಮ್ಮ PWD ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದ ಕ್ರೀಡಾ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತೈತಿ. ಒಂದು ಚಲೋ ಇಲ್ಲವನ್ನ ನಾಳೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಈ ಹುಡುಗರಿಗೆ ನಾಳೆ ಓಡಾಗ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಿರಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಾಗ ಹೇಳಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮೊನ್ನೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ಪ್ರಕಾಶನವರು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಆರ್ಡರ್ ಕಾಪಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಬರೋ 2-3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ನಮಗೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಗೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೊಡುವಂತ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೇಬಲ್ ಆಗಲಿ, ರೋಡ್ ಆಗಲಿ, ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರೋಡ ಗಡ್ಡದ ಕುಡಿ ನೀರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಕುಡಿ ನೀರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಈಗ 5 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ಗ ಈಗಾಗಲೇ ಟ್ಯಾಂಕಿ ಮಂಜೂರಾಗಿ ಮೊನ್ನೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ನಾಗ ಅದರ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಈ ನಮ್ಮ ಗಡಿಭಾಗ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಸತತವಾಗಿ ನಾವಾಗಲಿ ಪ್ರಕಾಶನ ಇವತ್ತು ನೀವು ಆಗಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಈ ಮಕ್ಕಳು ನಾಳೆ ಇವತ್ತು ಇವರು ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಕ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಇವತ್ತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ವಾಲ್ ನೀವು ಮ್ಯಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಅಗಿ ಪಾಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಗಿನ ಸುಮಾರು ಒಂದು 25-30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಆಗಿದೆ. ಪತ್ರೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಚಲೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಇಟ್ಟಿದ್ದಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾಶನವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೊಲ್ಲಾಪುರ ಹೋದ್ರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಅದ್ರ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು. ಹಂಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ರು. ನಾವು ಸದಾ ಈ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಈ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಆಗಲಿ ಈ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ನಾವು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ನಂಬರ್ 1 ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾಷೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ.